کراچی میں 7 سال کی عمر میں اغوا ہونے والی بچی سعدیہ 13 سال بعد اپنے والدین کو مل گئی۔ ٹیم 7 سے 8 ان کے گھر گئے، اس بچی کے ساتھ ان کی زندگی کے بارے میں بات کی۔ دیکھیے کہ اس معصوم بچی کے 13 سال کیسے گزرے، انیزہ فاطمہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ کراچی کی سعدیہ جو 7 سال کی عمر میں لاپتہ ہوئی اور 19 سال کی عمر میں گھر والوں کو واپس ملی۔ ان 13 سالوں میں گھر والے اس کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے اور وہ خود نہ جانے کتنے مسائل کا سامنا کرتی رہی۔ اسے غائب کرنے والا کون تھا، وہ گھر والوں کو واپس کیسے ملی اور کس حال میں ملی، اور اس کے ساتھ ان 13 سالوں میں کیا کچھ ہوتا رہا، آئیے جانتے ہیں۔ سعدیہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کو یہاں سے لے کر گئے تھے، جب انہوں نے اغوا کیا تھا تو 7 سال کی تھی، آپ بہت چھوٹی تھی، لیکن کچھ تو یاد ہوگا نا کہ وہ کیسا وقت تھا، کہاں لے جا کے انہوں نے رکھا تھا؟ میں ایک دفعہ اپنے امی سے چیزیں کے لے گئی تھی دکان میں، تو ایک گاڑی آئی تھی، اس میں سب پیچھے سے شیرین جانان نکلا تھا۔ یہ میرا پہچانا شخص ہے، میری بڑی بہن قسمت آپی کا شوہر ہے، یہ اکثر میرے گھر میں بھی آتا تھا، اس لیے مجھے پہچان ہے اس شخص کی۔ اور اس نے پہلے مجھے پیار سے بلایا، لیکن جب میں نہیں گئی تو اس نے مجھے پکڑ لیا، بازو سے پکڑ لیا، اور یہ مجھے زبردستی کھینچ کے اندر لے کے جا رہا تھا، اور یہ کھینچ بھی مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ باقاعدہ اور بھی لوگ تھے، 4 لوگ تھے۔ پاکٹ سے کچھ نکالا اور میرے ناک پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا لوگ مجھے کہاں لے کے گئے، لیکن جب میری آنکھ کھلی تھی، ایک کمرہ تھا، بالکل اندھیرے سی جگہ تھی، وہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور وہ مجھے کھانا دینے آیا تھا، لیکن جب میں نے اس سے کھانا نہیں لیا تھا تو وہ مجھے دھمکا رہا تھا کہ اگر میں نے تمہیں آزاد کیا، ویسے تو میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا، اگر آزاد کر بھی دیا، تم نے کسی کو بتایا بنا، تو میں تمہاری بہن میرے حوالے، ویسے میں اس سے فائرنگ کر دوں گا۔ روتی تھی چیخ کے تو وہ مجھے تھپڑ مارتا تھا کھینچ کے۔ جس جگہ پہ رکھا تھا وہ ایک جنگل سی جگہ تھی، اندھیری تھی، اگر آج بھی میں اسے کہیں دیکھوں گی تو میں پہچان جاؤں گی۔ وہ جو 4 لوگ تھے ان میں سے میرے پاس 2 تو نہیں آتے تھے، لیکن ایک آتا تھا، وہ بھی باقاعدہ اس کا ساتھ دیتا تھا، اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ تھپڑ مارتے تھے، مطلب میرے بال بھی کھینچتے تھے، اور مجھے ان لوگوں نے 2 مہینے اپنے پاس کڈنیپ رکھا۔ اس کے بعد مجھے ایدی فاؤنڈیشن میں ایڈراپ کر دیا، وہ بھی ایک پولیس تھا جو انہی کا ساتھی تھا، اس کو پیسے دیے اور اس کو بولا کہ اس کا پتہ ایسا لکھو کہ دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ جب ایدی میں گئی تھی تب وہاں کے لوگ مطلب اچھے نہیں تھے، ان لوگوں نے شروعات میں جو لڑکیاں تھی، لیڈیز وغیرہ وہاں جو سنبھالتے تھے، ان میں سے ایک تسلیمہ نام کی باجی تھی، جسے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے نام پتہ ہے، مجھے پلیز وہاں بھیج دو میرے گھر تک۔ اس نے بے دھڑک اٹھی اور میرے منہ پہ تھپڑ مارا کہ تم یہاں بچپن سے بڑی ہوئی ہے اور آج تم کہہ رہے مجھے یہاں نہیں رہنا، اور اس نے پھر اٹھائی سیزر میرے بالوں پہ چلا دی۔ اس کے بعد حالات بہت برے گزرے، میرے روزے بھی بند کیے تھے اور مجھے سزا میں کھڑا رکھتے تھے، بے ٹائم کھانا دے دیتے تھے، جب افطاری و سحری کا وقت ہاتھ سے چلا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے ان سے معافی مانگی تھی تو ان لوگوں نے مجھے معاف کر تو لیا تھا، لیکن میرا اسکول بند کیا تھا۔ میں نے 4 جماعتیں 10 سال کی عمر میں 4 جماعتیں پڑھی، اس کے بعد میری اسکول بند ہو گیا تھا۔ پولیس والوں نے ایدی فاؤنڈیشن میں چھاپا مارا، ان کی لڑکیوں کے حالات کا ان کو آگاہ ہوا ہے کہ وہاں کے حالات برے، تو میں نے سعد اور احمد، اس کے بعد یہ دونوں سنبھالنے لگ گئے تھے۔ میں نے ان کو کہا تھا تو ان لوگوں نے مجھے میرے گھر تک کر لیا، پہنچا دیا میرے گھر تک۔ یہ دونوں اچھے تھے۔ میرے ساتھ اور بھی بچیاں تھیں، ان کو بھی ایسا ہی رونا آتا تھا جیسے مجھے رونا آتا تھا۔ اگر کسی ایک کو مار پیٹتی تھی ہم سب تڑپ جاتے تھے، اپنے ماں باپ کے لیے بددعائیں بھی نکلتی تھی کچھ، کیونکہ کچھ ماں باپ ایسے تھے جو اپنے اولادوں کو عیدی کے دروازے کے پاس پھینک کے چلی جاتی تھی، اور کوئی سا بھی دن آتا تھا نا، یتیموں کے ساتھ اچھا نہیں منایا جاتا تھا۔ جیسے کہ ایک مدرز ڈے ہوتا ہے، ماں کا دن ہوتا ہے، ایک فادرز ڈے ہوتا ہے، باپ کا دن ہوتا ہے۔ اکثر ہم بچوں کو ماں باپ کے ساتھ دیکھتے تھے تو میرے دل سے شیرین جانان کے لیے بددعا نکلتی تھی، اور جب میں اپنے رحم داد کے 2 بچوں کو دیکھتی ہوں، ابراہیم اور اسما، میرے دل سے بھی یہ بات گزرتی ہے کہ جب میرے ماں باپ میرے پاس نہیں تھے، میں یتیم خانے میں تھی، تو میں نے بھی ایسی بے بسی زندگی گزاری تھی جیسے آج میرے 2 بھتیجے گزار رہے۔
वहाँ पर जब अक्सर मैं बीमार भी हो जाती थी ना, कोई ख्याल रखने वाला नहीं था, देखभाल करने वाला, तो मुझे अपनी माँ याद आती थी कि जब मैं छोटी थी मुझे ज़रा सी चोट भी लगती थी, मेरी माँ कैसी तड़प जाती थी मेरी चोट के लिए, और मेरे पाँव अपने गोद में रख के कैसे मुझे सुकून दिलाती थी। वहाँ पर दोस्ती पे बहुत पाबंदी थी, अगर किसी पता चलता था ना इसके साथ दोस्ती है तो उसे बहुत बुरा मारते थे कि वो चारों लेडीज़, पूरी एक लड़की बेचारी नाजुक सी होती थी, उस पे सब झपट जाते थे, और पहले से वो यतीम अपने दुख अपने अंदर रखते थे, माँ बाप की जिंदगी के तमाम शिकवे अपने दिल पे रखे थे और फिर उन चारों के मार खाते थे। इस तरीके से वो बेबस हो जाती थी। कुछ तो अपने मौत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते थे कि अल्लाह हमें मौत दे दे। पता चलता था इसके साथ दोस्ती है तो दुपट्टों पे आग लगाए जाते थे और माचिस की तिल्ली जला के बाल पे छोड़ देते थे। वहाँ पर कुछ 2-3 लड़कियां, उनके बालों पे भी आग लगाई जाती थी और रातों रात उनको खड़ा रखते थे एक टांग पे। सर्दी के दिन होते थे और बिस्तर के बगैर, फैन सर पे खुला हुआ और नीचे पानी होता था। इस तरीके से उनकी जिंदगी हम सब की गुजरी है। कोई भी बड़ा शख्स आ जाता था तो लड़कियों को बेधड़क छोटे से कमरे में 50 से ज्यादा लोग लड़कियों को बंद करते थे। सुबह से बंद होते थे, रात तक उसी हालत में बंद होते थे। ना कोई वॉशरूम का पूछता था, ना कोई खाने का पूछता था। उसी में लड़कियां चीख के रोती थी, दरवाजा पीटती थी और बहुत तड़पती थी। मैं चाहती शिरीन जानन जैसे लोगों को, जिसने सिर्फ मेरे घर वालों को नहीं और तमाम लोगों के बहन भाइयों को दर बदर किया है, ऐसे लोगों को मैं चाहती हूँ फांसी पे लटकाया जाए। इसने मेरे बाप को भी अब तक ये धमकियाँ दे रहा है, जेल में हो के भी। तो मेरे बाप ने इसका क्या बिगाड़ा था जिसने मेरी बाप की पूरी जिंदगी के पैसे अपने सर पे उड़ा दिए। पुलिसों और उन पुलिसों को भी सजा देनी चाहिए जिन पुलिसों ने इसका साथ दिया। और उन वकीलों, क्या जो वकील इसके वकील है, जो वकील इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या उनके घर में उनकी बेटियां नहीं है? अगर उनको दर बदर किया जाए तो उनके दिल से क्या बीतेगा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सादिया की बड़ी बहन मौजूद हैं। मैं उनसे जानती हूँ कि इन्हें अपनी बहन वापस कैसे मिली। ये बहन को जब अगवा किया तो इसको भी धमकिया उसने दिया, अगर तूने अपने वालिद को बताया या वालदा को बताया, मेरे बिनोय ने बताया, तो हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे, तुम्हारी बहन को भी कत्ल कर देंगे। जब मेरी दूसरी बहन को पता चला, जो उसकी वाइफ थी, किस्मत बीबी जानान शिरीन की वाइफ थी, उसको पता चला कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बहन को उठाया है, तो उसी को भी कत्ल करवाया। 3 गोलियां मारा, उसी को कत्ल करवाया। इसी दरमियान मेरा बड़ा भाई यहीं पर बैठा हुआ था, उसको भी पता चल गया। और मेरा भाई ने जब इसके घर पे गया एक दिन, इसके साथ या बाजार पे या घर में लड़ाई की कि मेरी बहन को तुमने उठाया है, वापस कर दो, हम तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा मगर हमारी बहन को वापस कर दो। इसको पता चला कि मेरे साले को पता चल गया, तो मेरे भाई को जहर दे के उसको मार डाला। मेरे बहन का कत्ल करवाया। तो उसी टाइम मेरे वालिद लोग गए थे मगर ये मफरूर हुए थे। मेरे वालिद लोगों ने इसके ऊपर रिपोर्ट करवाया, मेरी बहन का पोस्टमार्टम किया, उसके कब्र खोदा, मगर ये मफरूर था। इतने सालों तक ये मफरूर घूम रहा था। अभी तकरीबन ये 2 साल हो रहे हैं हम लोगों ने इसको पकड़ा हुआ है। हमको पता चला कि ये फलाने जगह में रहता है, तो हम लोग वहाँ गए। फिर वहाँ से हम लोगों ने 4 नंबर कुरंगी थाने के ऊपर हम लोगों ने इसको उठा लिया। हम लोगों ने जो है भाई का पोस्टमार्टम और उसका सब कुछ, भाई की बॉडी हम लोग कायदाबाद वाले थाने में लेके गए थे, मगर वो लोग हमारा फरियाद नहीं सुन रहे थे, हमारा रिपोर्ट नहीं ले रहे थे। भाई की बॉडी कायदाबाद के थाने के सामने हम लोगों ने रखा हुआ था। ये उसी भाई के बच्चे रहीम दाद के, जिसी का कत्ल हुआ है, जिसको जहर दे के मार डाला है। ये उसका बेटा है इब्राहिम, ये 4 महीने का रह गया था। ये उसकी बेटी है आसमा, ये तकरीबन 2 साल या 1.5 साल के रह गए थे। शिरीन जानान का दोस्त थे, जो इन बच्चों का मामू लोग थे। मेरे भाभी का जो भाई थे वो शिरीन जानान के दोस्त हैं। वो जबरदस्ती आए, मेरे भाभी को उठा के ले गए, उसकी शादी दूसरे जगह में कर दिया। इन बच्चों के साथ माँ है ना, इन बच्चों के साथ बाप है, तो इसको सजाए मौत दिया जाए। इन लोगों ने जुल्म किया है बहुत। मेरे अम्मी के आंखों का नजर चला गया, मेरा अब्बू शुगर का मरीज हो गया।
लोगों के साथ अपने सुजकियाँ थी और अपने कारें थे, और जब सादिया गुम हो गई अब्बू उसके ऊपर स्पीकर लगाए, गलियों गलियों में ढूंढा, नदियों में ढूंढा, सब दौलत इसी के पीछे उड़ा दिया। बाकी ऐसा दिन भी अब्बू को देखना पड़ा कि मेरे अब्बू के साथ किराए के पैसे नहीं थे, उसके पीछे ताला लगाया था। अब्बू लोग घर में बैठे हुए थे, मालिक मकान ने ताला लगाया था। सादिया के बचपन के कपड़े थे, अम्मी ने कल निकाले तो सादिया रोने लग गई जब सादिया को याद आया कि ये कपड़े मैंने इस दिन पहने हुए थे, और ये मैंने अपने हाथों से बनाया था सादिया के लिए। पूरी थैली भर के रखी हुई है। खुशी हो रही थी कि आज तक मेरे अपनों वालों ने अपनों ने बहुत प्यार किया कि बचपन के कपड़े भी संभाल लें।